ڈاکٹر شاہد مسعود. اپنے آج کے پروگرام کے مہمانوں کے تعارف سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پروگرام سے پہلے اس پروگرام کا ٹائٹل اور ڈسکلیمر بلیک اینڈ وائٹ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ پروگرام جہاں سے ہمیشہ کئی سالوں سے پیش ہوتا رہا وہاں اب تک اس کے اوپر پابندی ہے، اور پچھلے 3 مہینوں سے یہ پروگرام میں اسلام آباد سے پیش کر رہا ہوں. حکمرانوں کا کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ پروگرام وہاں سے بند ہو گیا اور ڈاکٹر شاہد کو اگر یہاں مجبور کیا آنے کے لیے تو شاید لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہو سکا. یہ پروگرام پچھلے 3 ماہ سے اسلام آباد سے پیش ہو رہا ہے. میرے آج کے پروگرام میں 2 معزز مہمان سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا ہوں مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما احسن اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشنز دا نیوز. آپ دونوں کا بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب، سب سے پہلے تو اب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نواز کی پالیسی اس وقت کیا ہے؟ اگر پارلیمنٹ، آپ نے آزاد عدلیہ کے لیے، آپ نے ان جج صاحبان کے لیے تحریک نہیں چلائی، آزاد عدلیہ کے لیے آپ نے تحریک چلائی اور انہی جج صاحبان کو آپ لے کر آئے. اب اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں اس پارلیمنٹ جس میں آپ موجود ہیں، اور اس وقت آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، فیصلہ سڑکوں پہ کروایا آپ نے، یہ سپریم کورٹ یا آزاد عدلیہ جس کو آپ لے کر آئے ہیں، یہ اگر اس پارلیمنٹ جو ان کو نہ لا سکی اس کی کسی شک کو معطل کرتی ہے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ درمیان میں سپریم کورٹ کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان مسلم لیگ این کا موقف بہت کلیئر اور دو ٹوک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے بہت قربانیاں دے کر آزاد عدلیہ کی منزل حاصل کی ہے. دیکھیے کتنی سٹرگل 60 سال کی تھی، اور پھر بالخصوص پچھلے 2-3 سال کے اندر ہم نے کتنی قربانی دی. اسی طرح پچھلے 60 سالوں میں پاکستانی قوم نے جمہوریت کے لیے اور ایک ساورن پارلیمنٹ کریٹ کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے اندر عدلیہ کے ادارے کو بھی آزاد دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے ساورن. ایک منٹ حسنی بات ہے، قربانیاں عدلیہ کے دی عوام نے زیادہ یا پارلیمنٹ کے لیے دی؟ دونوں جگہ. پارلیمنٹ تو وجود میں آئی اس لیے کہ جج صاحب نے، افتخار چودھری صاحب نے نہ کی، ایک تحریک چلی، اس کے نتیجے میں مشرف صاحب پہ دباؤ بڑھا اور محترم ہماری جو جلا وطن قیادت تھی وہ اس کے نتیجے میں واپس آ گئی ایک ایک کر کے. ورنہ تو وہ بیٹھے رہتے، ورنہ محترمہ بھی باہر رہتی، ان کا شاید NRO کامیاب ہوتا نہ ہوتا، میاں صاحب 10 سال کے لیے باہر تھے. دیکھیں آپ اس عدلیہ کے سٹانس پہ آپ نے کیش کیا، یہ مانتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو بھی نہ ہوئی تھی، جب فوج کے چند سینئر اس وقت جنرل مشرف کے جنرلز نے آ کے نواز شریف صاحب کو بھی کوشش کی کہ ان سے ریزگنیشن لیا جائے، ان سے ڈیزولوشن آف پارلیمنٹ کے کاغذوں کے اوپر دستخط کرائے جائیں، ان سے معافی نامے کے اوپر دستخط کرائے جائیں، تو انہوں نے بھی نہ کی تھی. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس تحریک چلی عدلیہ کی، یہ ایک سمرنگ ہو رہی تھی. نہ کے بعد تحریک چلائی نہیں چلی نا، اس کے بعد ایک بلڈ اپ ہوا نا. نہیں اگر ایک منٹ بات سنیے، اگر اس 2007 میں 7 سال کا فرق ہے ڈاکٹر صاحب، 2007 سے پہلے اور 1999 کے درمیان اگر اس ملک کی پولیٹیکل سٹرگل نہ ہوتی، لوگ کس کے نتیجے میں، کس کی آواز سے باہر نکلے؟ آپ کی آواز پہ، سب کی. دیکھیے لیٹ اس ناٹ، یا چیف جسٹس کے نہ کہنے پہ، لیٹ اس ناٹ فارگیٹ کہ وہ تحریک اگر اس میں سیاسی کارکن شریک نہ ہوتے تو اکیلے وکلا تو نہیں چلا سکتے تھے، اکیلے چند جج آپ تو اس لیے شریک ہوئے کہ آپ نے موقع کو کیش کر لیا. کیش نہیں کیا، جس وقت ہم نے اس کے اندر حصہ لیا اس وقت ایک کالا اندھیرا تھا. دیکھیں اس جدوجہد کے نتیجے میں پارلیمنٹ آئی، مانتے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ تو ایک الیکشن کے صورت میں قوم کا مطالبہ تھا، ہر ڈکٹیٹر نے کرایا الیکشن، اور دھاندلی والا الیکشن کرایا. کیا افتخار چودھری اور ان کے ججز اور ان وکلا تحریک جس کے اوپر اس کا اور آپ سے اوتھ لیا گیا، یہ سارا ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ ان کا رول ہے، ان کے نتیجے میں تو آپ آئے ہیں. یہ سب کا کریڈٹ ہے. نہیں، جوائنٹ وینچر تھا، ہم نے قربانیاں دے کے یہ دونوں ادارے اپنی جگہ کھڑے کیے ہیں. لہٰذا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کلیش نہ ہو، اور ہماری یہ دعا ہے اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں گے. آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے اس بارے میں؟ بالکل ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی تصادم کو نہیں دیکھنا چاہتے. لوگوں نے پوزیشنز لی ہیں نا کہ سپریم کورٹ بالا تر ہے یا
फैसला देने का इख्तियार पार्लियामेंट। लोगों ने पोजीशन से, आपकी पोजीशन कोई नहीं है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, हम ये तसादुम नहीं देखना चाहते। लेकिन डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये इनको जो अभी बहुत सी चूंकि लंबी बहस हुई, जब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का हुआ तो मुझे बताएं कि अगर इनमें इतनी ताकत थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस भिजवा दिया गया तो क्या 100 बंदा भी कहीं आपने देखा पूरे पाकिस्तान में PMLN का, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, कहीं भी वो वापस कैसे चले गए? आप देखें डॉक्टर साहब, इनका जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट ये समझते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो कुरान पाक के अल्फाज हो गए। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट सॉवरन है इन लॉ मेकिंग या टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ही राइट कैसे छीन सकते हैं? वो कह रहे हैं कि अदालत की जो तहरीक थी उससे हटके पॉलिटिकल तहरीक भी थी। नहीं, देखें ये सारी जान जो पड़ी ना, अगर जुडिशियल मूवमेंट ना होती, मैंने आपको तो मिसाल दी ना, अगर ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट थी तो फिर जिस वक्त मियां साहब आए तो वापस भेज दिया गया तो कितने लोग बाहर निकले, क्या कुछ हुआ? आप देखें कि दूसरी तरफ जुडिशियल मूवमेंट के दौरान कितनी दुनिया बाहर निकलती गई, बहुत बदतरीन हालात थे, उसके बावजूद सेक्शन 144 लगता गया, सारा कुछ। इनकी पार्टी को अगर वोट्स मिली हैं उन इलेक्शंस में, बावजूद इससे कि इनके पास ना स्पेस था, उसी वक्त मियां साहब आए थे, सिर्फ इस वादे के ऊपर कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए सिंसियर रहेंगे, और ये आज, और डॉक्टर साहब आज ये सिंसियर नहीं है। आप इनकी बात सुने, उस दिन हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट से टकराएगा वो पाश हो जाएगा। अच्छा, एहसन इकबाल साहब कहते हैं, सुनिएगा, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट का फैसला हमें कबूल है और सुप्रीम कोर्ट को भी पार्लियामेंट का फैसला कबूल करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इन्होंने ठीक है ये नहीं कहा कि हम नहीं, तो आप जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तो आप खुद जा रहे थे पार्लियामेंट से टकराने। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये कह देना कि पूरी कौमी जिद्दोजहद को हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें। डॉक्टर साहब मैं दोबारा दोहराता हूं, यकीनन अदलिया की तहरीक ने और चीफ जस्टिस के डिसमिसल ने एक कैटलिस्ट का किरदार किया, उससे तेजी आई, लेकिन जो पिछले उससे 7-8 साल की एक कौमी जद्दोजहद चल रही थी, बिल्कुल जी, देखिए हमें नजर आती थी ना, हम रोजाना एजेंसियों का मुकाबला करते थे, हम गिरफ्तारियों का मुकाबला करते थे, हम लोग नहीं थे। ये कौमी तहरीक थी, इसके बहुत सारे खिलाड़ी थे। वोकला तहरीक इसके फाइनल फेज में आई, ये बिल्डअप था, एक बिल्डअप था जो हुआ, लेकिन कुछ नहीं था। या आपकी राय है, कुछ भी नहीं था। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ 2007 से पहले कुछ भी नहीं था, है तो दिखाएं। हमने दिखाएं 12 अक्टूबर 99 से मुसलसल कुछ नहीं था। जिस वक्त ये अदलिया जनरल मुशर्रफ को फैसले दे रही थी कि उसको आइन अमेंड करने का इख्तियार है, जिस वक्त ये अदलिया 17वीं आप गलत बात ना करें, ये बात पीयूष पार्टी वाली है कि ये अदलिया बोली, ये अदलिया बोली नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूं, आप ये कहते हैं कि उससे पहले अंधेरा था, उससे पहले कुछ साइन नहीं था। जब जनरल मुशर्रफ का सूरज जो है सवा नेज़े पे था, ये मुस्लिम लीग नून चाहे 1 लोग थे, चाहे 2 लोग थे, चाहे 3 लोग थे, चाहे 5 लोग थे, हमने उस चिराग को, उस दिए को हाथ में पकड़ के रखा और फिर दिए से दिया जला और मीडिया ने उसमें किरदार अदा किया। लेकिन खुदा के लिए ये आप कहें कि नहीं जी उससे पहले मुल्क के अंदर कोई मज़ामत नहीं थी, कोई जद्दोजहद नहीं थी, ये हकायक के उससे पहले स्पीड्स के ऊपर कोई मज़ामत नहीं थी। हाँ, असेंबली के अंदर कुछ होता हो तो होता होगा, किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं थी, कोई एजिटेशन नहीं थी। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, इन्होंने जो इनकैश किया है, जुडिशियल मूवमेंट को इनकैश किया है, और ये सिंसियर रहे रेस्टोरेशन तक। मैं बिल्कुल कहता हूं कि PMLN नवाज शरीफ का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन आज इनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। क्या वजह? जो इनका लहजा है, आप मुझे ये बताएं, 248 जब 248 इम्यूनिटी की बात है, NRO के ऊपर तो कहते हैं कि वो अब पीस पार्टी वाले कहते हैं कि ये तो आइन में तहफ्फुज है, तो इतराज आपको क्यों है? ये अदलिया कौन सी बात करती है? आज यही बात वो कह रहे हैं, आज PMLN भी यही बात कर रही है कि आइन बना दिया उन्होंने, आइन की ये बात हो गई। अब बताएं कि कौन होते हैं वो स्ट्राइक डाउन करने वाले? एक वक्फे के बाद अगर जरदारी साहब जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो मियां साहब क्यों मिलते हैं उनसे जाके? अगर वो कहते हैं लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए तो फिर उनसे क्यों मिल? मतलब एक आम लोगों में तासुर है कि मुकमुका हो गया है 3rd टर्म के ऊपर और ये केसेस नहीं छेड़ेंगे, और अगर अदालत बीच में आ गई, अदालत दोनों को सूट नहीं करती। डिक्टेटरशिप, एक ये तासुर लोगों में बिल्ड हो रहा है। एक वक्फे के बाद दोबारा जरूर।